الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی لے آؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو سیدی اعلیٰ حضرت یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ برادران اسلام، آئیے ہم اور آپ درود پاک پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدین طب القلوب و دوائی و فی الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیاء، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، سیدی اعلیٰ حضرت سرکار غوث کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، یعنی حضرت غوث کی شان بیان کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ برادران اسلام، یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے مختصر سے جملوں کے اندر سرکار غوث اعظم کی شان بیان کر دی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، یعنی جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان تمام کی گردنوں پر حضرت غوث کا قدم ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن مقدس کے اندر آتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کی جو نیک بندی ہوتے ہیں، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، نہ پریشان ہوتے ہیں۔ کون؟ جو اللہ کے نیک بندی ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ ان کا مقام، ان کا درجہ تو بہت ہی اونچا تھا، ساتھ میں ان کے والدین کا بھی مقام اللہ کی بارگاہ میں بڑا بلند تھا، کیونکہ ان کے والد اور والدہ خود اللہ کے نیک بندے اور نیک بندی تھے۔ جب یہ دونوں نیک تھے، جب جا کے ان سے سرکار غوث پیدا ہوتے ہیں۔ برادران اسلام، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضرت بڑی پیر غوث اعظم کے والد بزرگوار ہیں، روزے کی حالت سے تھے، جنگل کا سفر تھا، روزے کا
کھولنے کا بھی وقت قریب آ گیا۔ جب قریب آیا تو کوئی سامان موجود نہیں تھا کہ جس سے افطار کیا جائے۔ راستے دریا کے کنارے تھے، چلتے رہے، لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے، ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ دریا سے ایک بہتا ہوا سیب حضرت غوث اعظم کے والد بزرگوار کو نظر آ جاتا ہے۔ وہ سیب اٹھا لیتے ہیں اور روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ جب روزہ افطار کر لیا تو ان کے دماغ میں خیال پیدا ہوا کہ پتہ نہیں کس کا تھا اور میں نے اسے افطار بھی کر لیا ہے، پتہ نہیں کس کا ہے میں نے افطار کر لیا ہے، معلوم نہیں کس کا ہے میں نے افطار کر لیا ہے، حالانکہ جائز، جبکہ میں نے اجازت بھی نہیں لی ہے۔ بس اللہ کا خوف ان کے دل پر طاری ہوا اور انہوں نے یہ سوچا کہ چلو معلوم کر لیا جائے یہ سیب کس کا ہے اور اس سے معافی بھی مانگ لی جائے تاکہ وہ معاف کر دے۔ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں رب کا خوف بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آج ہم اور آپ ہوتے تو یقیناً ایک سیب تو کا 10 کھا جاتے جب بھی احساس نہیں ہوتا، کھا بھی جاتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل ہمارے بازار میں کوئی جائے تو جب ٹھیلا وغیرہ دیکھتے ہیں، کوئی سنگھاڑے وغیرہ ہو، 1-2 اٹھا لیتے ہیں کہ چلو کھا لو، جانتے ہیں کہ 1 کلو لے رہے ہیں تو کچھ کہے گا ہی نہیں، ہے نا؟ حالانکہ یہ بھی اجازت نہیں ہے، یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر مالک خود آپ کو اجازت دے تو اجازت ہے، ورنہ یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ شریعت مطالعہ اس کی بھی اجازت نہیں دیتی، یعنی بغیر اجازت کے کوئی چیز کسی کی حد تک لگانے کو شریعت منع کرتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے سوچا چلو معلوم کر لیا جائے کس کا سیب ہے۔ چلتے رہے، دریا کے کنارے چلتے رہے، ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہاں انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ سیب کا درخت ہے جو دریا کے کنارے ہے۔ وہ سمجھ گئے ہو نہ ہو یہی وہ درخت ہے جس درخت کا سیب میں نے کھایا ہے، یہی وہ باغ ہے جس باغ کا پھل میں نے کھایا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عبداللہ موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ پہنچ جاتے ہیں اور باغ کے مالک کے پاس جب گئے تو باغ کے مالک سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے درخت کا ایک سیب دریا میں بہہ کر جا رہا تھا جسے میں نے اٹھا لیا ہے، میں نے اسے کھا لیا ہے، میں نے اسے تناول فرما لیا ہے، لہٰذا آپ معاف کر دیجئے۔ حضرت غوث اعظم کے والد بزرگوار، اللہ کا کتنا خوف ہوگا ان کے دل میں کہ ایک سیب کے لیے اتنی دور کا سفر کیا۔ باغ کے مالک نے جب یہ سوچا کہ ایک سیب کھانے کی وجہ سے اتنی دور کا سفر کیا ہے صرف معافی مانگنے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اور وہ بھی جو باغ کے مالک تھے وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہی تھے، جن کا نام حضرت عبداللہ سومئی تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں معاف کریں گے اور ضرور کریں گے، لیکن ہماری شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں 10 سال تک ہمارے باغ کی دیکھ بھال کرنا ہوگی۔ 10 سال۔ آج ہم اور آپ ہوتے تو کہہ دیتے ارے وہ تو ایسے جھوٹ بول رہا تھا، میں نے کوئی سیب نہیں کھایا بھائی، وہ اتنی 10 سال کی سزا، بولے 10 سال باغ کی دیکھ بھال کرنی ہے، تو ظاہر سی بات بول دیتے کوئی سیب نہیں کھایا، وہ تو آپ کو ایسی باتیں بنا رہے تھے، کوئی سیب نہیں آیا ہے آپ کا۔ لیکن اللہ کا خوف تھا، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، غلطی کی ہے تو سزا آپ نے مقرر کر دی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے باغ کی 10 سال تک دیکھ بھال کر لیں گے۔ تاریخ یہ کہتی ہے 10 سال تک برابر دیکھ بھال کرتے رہے، باغوں کو پانی دیتے رہے، پھولوں کو پانی دیتے رہے، کم سے کم جب 10 سال مکمل ہو گئے
اب حضرت غوث اعظم کے والد بزرگوار ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمہ نے کہا کہ اے عبداللہ سومئی، اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں اب جاؤں اپنے گھر، اس لیے کہ آپ نے 10-12 سال کہا جو میں نے خدمت کر لی ہے، دیکھ بھال کر لی ہے، لہٰذا اب مجھے جانے کی اجازت دے دی جائے۔ انہوں نے کہا اتنا نیک بندہ، اتنا اچھا انسان آج تک ان آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک سیب کی سزا پانے کے لیے 10-12 سال تک میرے باغ کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ حضرت عبداللہ سومئی وہ بھی اللہ کے نیک بندے سمجھ گئے، انہوں نے کہا میری ایک شرط اور ہے، یہ تو مان لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ بولے ٹھیک ہے، وہ بھی شرط بتائیں کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا میرے ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، جو ہاتھوں سے لوجی ہے، جو پیروں سے لنگڑی ہے، جو زبان سے گونگی ہے، جو آنکھوں سے اندھی ہے، جو کانوں سے بہری ہے، اتنے عیب میری لڑکی کے اندر ہیں، لہٰذا تمہیں اس سے شادی کرنا ہوگا۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتے ہو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد بزرگوار حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمہ نے سوچا کہ زندگی کا معاملہ ہے اور ساری زندگی اور ایک ایسے ساتھی کے ساتھ جو نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کوئی چیز پکڑ سکتا ہے، تو ایسے ساتھی کے ساتھ وقت کیسے گزرے گا؟ لیکن اللہ کا خوف ان کے دلوں میں تھا، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں تھا، کیونکہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو دنیا کی سزا ہے، چلو بھگت لیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ والے تھے، جانتے تھے کہ آخرت کی سزا کتنی بھیانک ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے، اتہاس یہ بتاتا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے، اور شادی والی رات غوث اعظم کے والد بزرگوار جیسے اپنے کمرے کے اندر جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسے ہی انہوں نے سلام پیش کیا ہے اپنی اہلیہ سے، جب سلام پیش کیا تھا، سلام کیا تو جواب آتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اتنا جواب آتا ہے، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اپنے روم سے باہر آ جاتے ہیں، اور باہر آنے کے بعد حضرت عبداللہ سومئی سے کہتے ہیں، یعنی جو باغ کے مالک تھے ان سے کہتے ہیں اے عبداللہ سومئی سنو، اے ہمارے سسو تم سن لو، جس لڑکی کے تعلق سے آپ نے بتایا تھا وہ لڑکی میرے روم میں نہیں ہے، لہٰذا غلطی سے کوئی اور لڑکی آ گئی ہے، اس لیے کہ جس لڑکی کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی ہے، وہ کانوں سے سن نہیں سکتی ہے، وہ زبان سے بول نہیں سکتی ہے، وہ ہاتھ اس کے کام نہیں کر سکتے، وہ پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، لیکن اے عبداللہ سومئی سن لو، وہ کانوں سے سن بھی رہی ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہے، وہ زبان سے بول بھی رہی ہے، وہ ہاتھوں سے صحیح بھی ہے، وہ پیروں پہ کھڑی بھی ہو سکتی ہے، لہذا کوئی اور لڑکی اس روم کے اندر آ گئی ہے۔ عبداللہ سومئی کہتے ہیں اے موسیٰ جنگی دوست سنو، وہ کوئی اور لڑکی نہیں آئی ہے، وہی لڑکی میری لڑکی ہے جو تمہارے روم میں موجود ہے، جو تمہارے کمرے میں موجود ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں اے عبداللہ سومئی معاملہ کیا ہے، معاملہ بتانا شروع کرو، اس لیے تم نے تو اپنی لڑکی کے اندر اتنے عیب بنائے تھے۔ تو عبداللہ سومئی کہتی ہے اے ابو صالح سنو، میں نے اپنی لڑکی کو
बहरा इसलिए कहा था कि मेरी बच्ची ने कभी भी गलत बात इन कानों से नहीं सुनी थी, इसलिए मैंने अपनी लड़की को बहरा कहा था। मैंने अपनी लड़की को अंधा इसलिए कहा था, उसने कभी भी इन आंखों से कभी गैर महरम की तरफ नहीं देखा था, इसलिए मैंने उसे अंधी कहा था। मेरी लड़की ने कभी कोई ऐसी बात नहीं की थी जो शरीयत के खिलाफ हो, इसलिए मैंने उसे गूंगी कहा था। मेरी लड़की के हाथ कभी जुल्म के लिए नहीं उठे थे, इसलिए मैंने अपनी लड़की को हाथों से माजूर कहा था। मैंने अपनी बच्ची को लंगड़ी इसलिए कहा था कि मेरी बच्ची का कदम कभी भी गलत रास्ते के लिए नहीं गया था। तारीख कहती है हजरत अब्दुल्ला सुमई ने जब इतना कहा है, हजरते अबू मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फौरन सजदे में गिर जाते हैं, बारगाह इलाही में दुआ करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र और एहसान है मेरे मौला कि तूने जिंदगी का इतना अच्छा साथी मुझे अता किया। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, अंदाजा करें कि इतने नेक बाप हजरते अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कि जो इतनी बड़ी बड़ी सजा पाने के लिए तैयार थे और इतनी सजाएं भी, यहां तक कि एक ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारने को तैयार हो गए जिसके अंदर इतने ऐब थे। और हजरती अबू सालेह की जो बीवी थी, हजरती अब्दुल्ला सुमई की जो बच्ची थी, वो कितनी नेक होंगी, वो कितनी पाकीज़ा होंगी कि ना तो कभी गुनाहों की तरफ उनका कदम बढ़ा, न कभी आंखों से गुनाह किए, न कानों से, न जबान से, न हाथ से, न पैर से। जब ऐसे माँ बाप होते हैं, इतने नेक माँ बाप होते हैं, जब कहीं जाकर गौसे आजम पैदा होते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, फिर हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी इन दोनों से पैदा हुए। तारीख कहती है अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला पैदाइशी अल्लाह के वली थे। हजरत गौस की मां लेकर छोटे से हजरत गौस थे, 4 साल 4 महीना 4 दिन के गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु थे। उनकी मां लेकर मदरसे में गई और कहा, हाफिज साहब बच्चे को अल्लाह का नाम सिखाओ, बच्चे को कुरान की तालीम दो। तारीख ये कहती है हजरत पीस साहब ने कहा हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी से, बेटा पढ़ो आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आज़म कहते हैं आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद कहते हैं बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौस कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस्ताद कहते हैं बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म खामोश हो गए। उस्ताद ने सोचा हो सकता है बच्चा सख्त महसूस हो रहा हो। उस्ताद ने फिर कहा बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म ने फिर नहीं पढ़ा, फिर खामोश। तीसरी मर्तबा फिर उस्ताद ने जोर से कहा बेटे पढ़ते क्यों नहीं हो, पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म कहते हैं हाफिज साहब मैं यहां से नहीं पढ़ूंगा। बोले बेटे फिर कहां से पढ़ोगे? बोले अगर मुझे पढ़ाना है तो कुरान उठाओ, 15वां पारा उठाओ, और अगर मैं पढ़ूंगा तो सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मैं 15वें पारे से पढ़ूंगा। उस्ताद हैरत में कि बेटे ये बताओ पहला पारा कौन पढ़ेगा, दूसरा कौन पढ़ेगा, तीसरा कौन पढ़ेगा, 14 पारे कौन पढ़ेगा? बोले हुजूर मामला ऐसा है कि जिन 14 पारों की आप बात कर रहे हो वो 14 पारे मुझे मुंह ज़बानी याद है। अल्लाहु अकबर। हजरत गौस रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब अपने उस्ताद से ये कहा है तो उस्ताद ने कहा बेटे 14 पारे आखिरकार तुम्हें कैसे हिफ्ज़ है जबकि तुम्हारी तो उम्र भी नहीं है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि हजरत मामला ऐसा है कि मेरी माँ उम्मुल खैर है, मेरी माँ उम्मुल खैर, मेरी माँ रोजाना फजर की नमाज के बाद
اللہ کی پاکیزہ کتاب قرآن کو اٹھا لیتی ہیں، قرآن کو اٹھا لیتی، اور جب تک 14 پارے نہیں پڑھ لیتی تھی دنیا کا کوئی کام میری ماں نہیں کرتی تھی، اور میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کے 14 پارے کا میں مکمل حافظ ہو چکا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، جب ہمارے ماں باپ ایسے ہونا، جب اولاد نیک ہوتی ہے، اس لیے تو ہمارے علماء کہتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ خود بھی نیک بنو جب اولاد نیک ہوگی، جب آپ نیک ہوگے، جب ماں باپ نیک ہوں گے جبھی نہ اولاد نیک ہوگی۔ جب ماں باپ نیک نہیں ہوں گے، ماں باپ نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے، ماں باپ قرآن کی تلاوت کرنے والے نہیں ہوں گے، ماں باپ اللہ کی بارگاہ کے لیے سر جھکانے والے نہیں ہوں گے، تو یہ بتاؤ اولاد کہاں سے نماز پڑھے گی؟ اولاد کہاں سے اللہ کے راستے پر چلے گی؟ اولاد کب زکوٰۃ خیرات نکالے گی؟ اولاد کب اچھے کام کرے گی جب ماں باپ ہی اس راستے پر نہیں ہیں؟ عزیزان گرامی وقار، خود بھی نماز پڑھیں، اولاد کو بھی حکم دیں، خود بھی بھلائی کریں، اولاد کو بھی حکم دیں۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ جب جیسے کوئی مانگنے والا آ جائے تو اپنے ہاتھ کے بجائے اپنی اولاد کے ہاتھ سے دلوایا جائے، اپنی اولاد کے ہاتھ سے دلوایا جائے، تاکہ اسے پتہ پڑ جائے کہ واقعی صدقہ خیرات کرنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، کہ میرے والد اس کا حکم دیتی تھی، پھر جو اس کی آنے والی نسل ہوگی وہ اپنی اولاد کو صدقہ خیرات کا حکم دے گی۔ اسی طریقے سے نیک راستے پر چلتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ آپ کو اپنی ولادت کا علم کب ہوا، یعنی آپ کو یہ کیسے پتہ پڑا کہ آپ اللہ کے ولی ہو؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، جب میں مکتب جایا کرتا تھا، جب میں مکتب کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتا تھا، جب میں مدرسے پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، تو ایک آواز آتی تھی، اور وہ آواز یہ تھی، اے لوگوں اللہ کے ولی کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ عزیزان گرامی وقار، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جو پیدائشی اللہ کے ولی تھے۔ برادران اسلام، حضرت سرکار غوث رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام ہے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیں یا اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں، بڑا شاندار واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ کہو یا اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ برادران اسلام، ایک عورت تھی جس کی بچے کی طبیعت علیل تھی، اسی انداز میں بولیں گے، ہے نا، اسی انداز میں تاکہ کچھ سمجھ لیں آپ۔ ایک عورت تھی، چھوٹا سا بچہ تھا، بڑی طبیعت علیل تھی، لیکن اس نے سن رکھا تھا کہ بغداد کے اندر کوئی ایسے بزرگ موجود ہیں کہ اگر وہ دعا کر دیں گے تو تمہاری بچے کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، تمہارا بچہ صحیح ہو جائے گا۔ اور وہ بزرگ کون تھی؟ وہ غوث اعظم کے نانا حضرت عبداللہ سومئی تھی۔ بولے جاؤ ان کے پاس جاؤ، اگر وہ دعا کر دیں گے تو تمہاری بچے کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ تاریخ کہتی ہے عورت اپنے بچے کو لے کر آ رہی تھی، راستے میں بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب انتقال ہو گیا، یہاں غوث اعظم کا پاور دیکھنا، جب انتقال ہو گیا لیکن وہ عورت کے دل میں اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی اسے بھروسہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جب اتنا نام ان کا سنتے آ رہے ہیں، اتنی تعریف ان کی سنتے آ رہے ہیں، تو ضرور ان کا مقام کچھ اور ہوگا، ضرور ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں بڑی بلند ہوں گی۔ تاریخ یہ کہتی ہے، دل میں یہی عہد کر کے آتی ہے کہ بچہ تو ختم ہو چکا ہے، بچہ تو انتقال کر چکا ہے، لیکن ایک امید تھی کہ اگر میں جاؤں گی تو میری امید پوری ہوگی۔ تاریخ کہتی ہے کہ آتی ہے،
दरबार में उनकी गेट पर पहुंच जाती है और कहती है मुझे अब्दुल्ला सुमई से मिलना है, गौस के नाना से मिलना है। तारीख कहती है एक साथ जाते हैं और जाकर कहते हैं ऐ अब्दुल्ला सुमई, तुमसे मिलने के लिए एक औरत आई है, और वो औरत जो आई है वो अपने बच्चे को लेकर आई है। एक उसकी गोद में बच्चा है जो मुर्दा पड़ा है। उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले आ रही थी, रास्ते में बच्चे की तबीयत खराब थी, लेकिन आते आते रास्ते में उसके बच्चे का इंतकाल हो जाता है, लेकिन उम्मीद लेकर आई है। गौसे आजम के नाना कहते हैं ठीक है चलो मैं आता हूं। गौसे आजम अपनी नाना की गोद में उस समय बैठे हुए थे। 5 साल की उम्र हजरत गौस की थी। कितनी उम्र? 5 साल की उम्र हजरत गौस की थी। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला ने जब इतना सुना कि कोई औरत आई है, गौस की करामत मुलाहिजा फरमाओ बिरादराने इस्लाम। जैसे ही गौसे आजम ने सुना तो अपने नाना के उठने से पहले गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु बाहर आ जाते हैं। पीछे नाना, आगे गौस। हजरत गौस कहते हैं बच्चे क्या हुआ बोलो। तारीख कहती है इतना कहना था कि बच्चा फौरन तिलमिला उठा, मुर्दा बच्चा फौरन तिलमिला उठा। और उनके नाना गौसे आजम के पीछे थे। उन्होंने देखा कि गौस की एक आवाज पर बच्चा तिलमिला उठा, यानी बच्चा हजरत गौस के हुक्म से जिंदा हो गया। तो उनके नाना ने जब देखा कि गौसे आजम ये 5 साल की उम्र में ये मेरा नवासा भी से करामत दिखा रहा है, तो नाना ने उन्होंने छड़ी ली और गौसे आजम के पीछे दौड़ना शुरू कर दिए। बोले रुक जाओ, अभी से करामत तुम दिखा रहे हो। तो गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु ने भागना शुरू कर दिया। गौस भाग रहे थे, पीछे छड़ी लेकर नाना भाग रहे थे, और भागते भागते हजरत गौसे आजम कब्रिस्तान पहुंच गए। और कब्रिस्तान में जैसे ही पहुंचे तो कब्रिस्तान में मुर्दों को कहा ऐ मुर्दों खड़े हो जाओ, नाना आ रहे हैं। मुर्दे खड़े हो जाओ, नाना तशरीफ ला रहे हैं। तारीख कहती है गौसे आजम तो कब्रिस्तान से गुजर गए, तमाम मुर्दे खड़े हो गए और गौसे आजम की ढाल बन गए। गौसे आजम उधर, मुर्दे इधर, नाना इधर। जब हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला के नाना ने जाना कि वाकई ये बच्चा अपने वक्त का अजीम बच्चा कहलाएगा, ये अपने वक्त का कुतुबुल आफ्ताब कहलाएगा, ये अपने वक्त का औलिया अल्लाह का सरदार कहलाएगा। कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलील्लाह। गौस फरमाती मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। बिरादरान इस्लाम, हिंदुस्तान के राजा, हम सबके ख्वाजा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दर्जा बड़ा बुलंद था, उनका रुतबा भी बड़ा बुलंद था। आप जानते हो गरीब नवाज की वो बारगाह है कि अपने भी होते हैं वो भी जाते हैं, पराए भी हो वो भी जाते हैं, खाली दामन लेके जाते हैं और दामन भर के लेके आते हैं। गरीब नवाज की बारगाह में जो गया, जिस नियत से गया, जिस मकसद से जाएगा, अल्लाह का करम उस बारगाह में ऐसा होता है, जो भी इरादा लेकर जाता है, जो भी मकसद लेकर जाता है, जो भी आरज़ू लेकर जाता है, जो भी तमन्ना लेकर जाता है, गरीब नवाज उसको अता करती है। और वो गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो गरीब नवाज जब गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु का उन फरमान ये सुना कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, तो वो गरीब नवाज पुकार उठे कि गौसे आजम आपका ये कदम सिर्फ मेरी गर्दन ही पर नहीं, बल्कि आपका ये कदम मेरे सर और आंखों पर भी। इतने बड़े वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। अब इससे अंदाजा लगा लें कि गौसे आजम का क्या मकाम, उनका क्या दर्जा होगा। अजीजान मोहतरम, दे दीजिए, पहले दे दीजिए, जल्दी से दे दीजिए, आप गलत समय चाय लाते हैं। तारीख ही कहती है, इतिहास ये बताता है, हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था। सरकारी गौस रदी अल्लाह अन्हु अपने दरबार में मौजूद थी।
لیکن غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک مرید اپنی چھت پر ٹہل رہی تھی. بڑے غور سے سنیے گا, غوث اعظم کا مقام, ان کا رتبہ دیکھیے. اور ایک بات اور آپ یہ بھی جان لیجئے کہ جیسا کہ کوئی مشکل پھنسی ہو, کوئی مشکل کہ جو حل نہیں ہو رہی ہو, تو کیسے حل ہو؟ ہر انسان کوئی نہ کوئی مشکل میں پھنس جاتا ہے, تو حل کیسے ہو؟ ایک وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر کبھی بھی کوئی بھی مشکل ہو, یہ وظیفہ پڑھیے گا 101 بار, اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, انشاءاللہ ضرور وہ مراد پوری ہو جائے گی. لیکن پہلے یہ واقعہ سنو, واقعہ کے اندر ہی ایک وظیفہ ہے. غوث اعظم رضی اللہ عنہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئی تھی. ایک مرید چھت پہ ٹہل رہا تھا اپنی لڑکی کے ساتھ چھت پہ ٹہل رہا تھا. باپ بیٹی گفتگو کر رہی تھی, باپ بچی کو پیار کر رہا تھا, بچی باپ کو پیار کر رہی تھی. اتنی دیر میں ایک جنات آیا, ایک جن آیا, اور جن آتا ہے لڑکی کو پکڑ لیتا ہے. حضرت غوث اعظم کے مرید دیکھتے ہیں کہ ایک جن نے میری لڑکی کو پکڑ لیا ہے. تاریخ کہتی ہے جن لڑکی کو لیتا ہے اور اٹھا کر لے چلا جاتا ہے. ان کے والد دیکھتے رہ جاتے ہیں, جن لڑکی کو لے کر چلا جاتا ہے. جب چلا گیا, غوث اعظم کے مرید نے دیکھا کہ ہماری بچی کو لے جا رہا ہے. وہ بہت چلائے, چیخے, لیکن لڑکی کو واپس نہیں کیا. فوراً اپنی چھت سے نیچے اتر کر آتا ہے اور حضرت غوث رضی اللہ عنہ کے قدموں میں گر جاتا ہے. جب قدموں میں گر گیا غوث کے, تو کہا غوث اعظم آج غضب ہو گیا. پیران پیر فرماتے ہیں کیا ہوا؟ بولے حضور لڑکی کو جن اٹھا لے گیا. حضور اگر لڑکی نہیں ملی تو زندگی عذاب بن جائے گی. حضور مجھے میری لڑکی واپس چاہیے. غوث اعظم کہتے ہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لڑکی چاہیے؟ بولے ہاں حضور مجھے اپنی لڑکی چاہیے. بولے جاؤ بغداد سے باہر چلے جاؤ اور فلاں پہاڑ ہے, اس پہاڑ پر پہنچ جاؤ, اور پہاڑ پہ پہنچنے کے بعد ایک وظیفہ پڑھنا, اور اس کے بعد چاروں طرف ایک گول گھیرا کھینچ لینا, اس کے درمیان تم بیٹھ جانا اور یہ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. یہ ہے وظیفہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. غوث فرماتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد تم اس گول گھیرا میں بیٹھ جانا, اور جب 12 بج جائیں گے تو تمہارے پاس طرح طرح کی مخلوق آئے گی, طرح طرح کی مخلوقات آئے گی جو تمہیں ڈرانے کی کوشش کرے گی, عجیب عجیب شکل بنا کر آئے گی. لیکن اے شخص تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس تم پڑھ کے بیٹھ جانا اور یہ پڑھتے رہنا. لیکن رات کی آخری گھڑی, تیسری گھڑی جب گزرے گی تو تمہارے پاس جنات کا ایک سردار آئے گا اور اس کے ساتھ جنات آئیں گے, اور جب وہ گزر کا آئے گا تو جناتوں کا سردار تم سے پوچھے گا کہ کیا ہوا, کیا چاہتے ہو, تو اسے پورا معاملہ بتا دینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ بیٹھ گئے. بہرحال رات ہوئی, طرح طرح کی مخلوق آئی, انہیں ڈرانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ڈری. لیکن آخری پہر پر ایک جنات آتا ہے اور اس کے تمام ساتھی آتے ہیں. جناتوں کا سردار کہتا ہے کیا ہوا, کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا مجھے شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی نے بھیجا ہے, اور آپ کے جناتوں میں سے ایک جن میری لڑکی کو اٹھا کر لے آیا ہے. بولے تمہیں غوث نے بھیجا ہے؟ بولے ہاں مجھے غوث نے بھیجا ہے. فوراً جناتوں کا سردار اپنے جناتوں میں اعلان کر دیتا ہے کہ کس کی ہمت ہوئی جو غوث کے شہر کی طرف جس نے نظر اٹھانے کی ضرورت تھی, کس نے شخصی لڑکی کو لیا ہے.
तमाम जिन्नात कहते हैं कि हुजूर हमें नहीं मालूम कि किसने इसकी लड़की को लिया है। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक और जिन्नात है, उसने कहा कि मैं लेकर आया हूं। जिन्नातों के सरदार ने उसे करीब बुलाया, कहा इसकी लड़की कहां है? बोले मेरे पास है। बोले लड़की वापस कर दो। फौरन लड़की वापस कर दी गई। जब लड़की वापस कर दी गई, जिन्नातों के सरदार ने कहा, तमाम जिन्नातों को हुक्म दिया कि इस जिन का सर कलम कर दिया जाए। फौरन सर कलम कर दिया गया। जिन्नातों के सरदार ने कहा कि जो जिन भी सरकारे गौस के शहर की तरफ न बुरी नजर डालेगा, उसका यही हश्र होगा। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, इस वाक़या से हमने क्या अंदाजा लगाया? इस वाक़या से हजरत सरकार पीराने पीर, बड़े पीर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की शान का अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी इस वाक़या से हमें यह भी पता पड़ गया कि जो हमारे पीराने पीर थे, बड़े पीर थे, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, शेख अब्दुल कादिर जीलानी थे, उनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों ही पर नहीं थी बल्कि जिन्नातों पर भी सरकार गौस की हुकूमत थी। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, और हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी मुहीउद्दीन सुभानी अलैहि रहमा को अल्लाह ने बड़ा दर्जा दिया था। सरकार गौस रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जो भी इंसान आता था, जिस मकसद से भी आता था, हजरत गौस पहले ही समझ जाते थे ये किस मकसद से और किस इरादे से मेरे पास आया हुआ है। सरकार गौस रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हुए थे, मुरीदीन भी बैठे हुए हैं, कुर्सी डालकर हजरत गौस बैठे हुए थे। इतनी देर में एक वजीर आता है, दो थैली लेकर आता है, अशरफियों की दो थैली हजरत गौस को देता है कि ये लो थैली लो, अपने मदरसे में लगा लेना, आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं इन बच्चों को खिला देना, इससे खाना वगैरह के काम आ जाएंगे। गौसे आजम ने फरमाया थैली यहां से वापस ले जाओ, तुम थैली ले जाओ यहां से। कहा हुजूर आप इसे कबूल फरमा लें, बच्चों के लिए दे रहा हूं, मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनके लिए दे रहा हूं, इसे कबूल फरमा लें। गौस ने कहा चला यहां से। तो मुरीदीन भी कहने लगे हुजूर अगर इतनी मोहब्बत से दे रहा है तो इसे कबूल फरमा लें। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा देखना चाहते हो उनको? बोले हाँ हुजूर क्या मामला है? गौसे आज़म ने कहा थैली दो। एक थैली ली इस हाथ में सीधे में, दूसरी थैली ली टेढ़े हाथ में, और गौसे आज़म ने उस थैली को एकदम ताकत से पकड़ लिया, और जैसे ही उसको ताकत से पकड़ा पूरी थैलियों से खून जारी हो गया। हजरत गौस की उंगलियों से खून निकलने लगा। गौसे आज़म ने थैली ली और ऐसे फेंक दी। तमाम लोग हैरत में, हुजूर ये क्या मामला है? वजीर भी हैरत में पड़ गया, मुरीदीन भी हैरत में कि शेख ये क्या मामला है, ये थैलियों से खून कैसा? अल्लाहु अकबर। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया है लोगों सुन लो, जिस वजीर को तुम देख रहे हो ये वजीर कोई आम इंसान नहीं है, ये वजीर जालिम और जाबिर है, ये जालिम है। और जिन रुपए को मदरसे में देने के लिए आया है इसने जायज तौर से नहीं कमाया बल्कि नाजायज तौर पर इसने वो पैसा कमाया है और वो पैसा लेकर मदरसे के लिए निकला है। इसने गरीबों का खून चूसा है, गरीबों की मजदूरी ली है, इसने गरीबों को सताया है, इसने वो पैसा लेकर ये आया है। अब तुम खुद बताओ इस पैसा को मैं मदरसे में कैसे लगा सकता हूं? अल्लाह अकबर। फौरन वजीर कदमों में गिर गया, और कदमों में गिरने के बाद हजरत गौस रज़ी अल्लाह अन्हु से रो रो कर माफी मांगने लगा। हुजूर मुझे माफ कर दी, यकीनन मैं गलत हूं, यकीनन मैंने बहुत जुल्म किए हैं, मैंने गरीबों के ऊपर सियादती की है, मैंने उनको बड़ा परेशान किया है, लेकिन है गौस आप
आपके सामने, आपके मुरीदीन के सामने आज सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूं कि आइंदा कभी भी किसी गरीब के ऊपर जुल्म नहीं करूंगा। हजरत गौस रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे माफ फरमा दिया। बिरादरान इस्लाम, ये हजरत गौस आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की शान का अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के वली तो वो आते हैं जो इंसान उनके पास आता है किस नियत से आता है, किस मकसद से आता है, अल्लाह के वली उसे भी जान लेते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको उनको बड़ा पावर दिया है, बड़ा रुतबा दिया है। ये तो वो वली होते हैं कि अगर मुर्दों को भी ठोकर लगा दे तो वो भी जिंदा हो जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, लेकिन आप कहोगे कि जिंदा करना और मारना ये तो अल्लाह के हाथ में है, ये किसी बंदे के हाथ में नहीं है, तो गौस मुर्दों को कैसे जिंदा कर देते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, कुरान मुक़द्दस उठा के देखो, कुरान के अंदर ईसा फरमाते हैं वअूहिल मौता, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। तो ईसा भी अल्लाह नहीं है, गैरुल्लाह है। ईसा भी अल्लाह नहीं है, अल्लाह के बंदे हैं, फिर ईसा कैसे मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। मैंने एक जगह तकरीर में कहा था और एक अल्लाह के वली का वाकया बताया मैंने कि वलियों का क्या मकाम होता है। 1 मिनट के लिए मैं आपको बता रहा हूं, बड़े गौर से सुनेंगे। मैंने तकरीर में कहा था कि एक बादशाह था, अपने वजीर के साथ घूमने के लिए गया हुआ था। जंगल में इज़राइल अलैहिस्सलाम मिल जाते हैं। इज़राइल कौन कौन जानता है यहाँ? इज़राइल अलैहिस्सलाम एक आप ही जानते हैं, 2 आप लोग नहीं जानते इज़राइल? तो बोले कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाएं जरा। यानी शक है, अभी जानते कोई नहीं है। आधा आधा उठ रहा है तो शक है, पूरा उठता तो यकीन होता। इज़राइल मलकुल मौत को कहते हैं। कौन मलकुल मौत? जो हमारी रूह निकालते हैं ना, उन्हें बोलते हैं मलकुल मौत। उनका नाम है इज़राइल। हजरत इज़राइल मिल गए। बादशाह ने कहा कौन हो? कहा इज़राइल हो। कि किस लिए आए हो? बोले बस इसीलिए। बोले कौन से इज़राइल हो? बादशाह से कहा कि मैं वही इज़राइल हूं जो रूह निकालता हूं। बादशाह ने मजाक समझा, मजाक कर रहा है। कहा अच्छा, उसको छोड़ दिया। और जैसे ही चलने लगे इज़राइल अलैहिस्सलाम पीछे पीछे चलने लगे। बादशाह ने कहा अरे बैठ जाओ, तुम्हें छोड़ देंगे, कहां जाना है? कहा अरे तुम जाओ, मेरा काम ही है। बोले तुम इज़राइल वाकई हो? बोले हाँ। कहा वजीर इधर आओ। पूछा बताओ, ये बताओ हमारे गांव में फलां बैल कब मरेगा? इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा फलां टाइम, फलां वक्त, फलां दिन, सब मुकर्रर। वजीर से लिखवा लिया। कहा अच्छा ये बताओ, बादशाह ने फिर पूछा कि ये बताओ हमारे गांव में फलां आदमी कब मरेगा? फलां दिन, फलां वक्त, सब बता दिया बादशाह ने, वो भी लिखवा लिया। कहा ये बताओ मैं कब मरूंगा? कि फलां टाइम, फलां वक्त, सब बता दिया। बादशाह ने लिखवा लिया। अब बादशाह आ गया। बादशाह को यकीन तो था ही नहीं, शक था। बोले कि ऐसे ही होगा। अब जैसे ही घर आते हैं, वक्त गुजरता जाता है। एक दिन वो भी आता है कि उसके गांव में एक बैल मर जाता है, और उसी वक्त मरता है जो वक्त उसने बताया, जो टाइम बताया, जो दिन बताया, तारीख बताई, उसी में वो मर गया। अब बादशाह को शक हो गया कि वो तो वाकई इज़राइल थे शायद। फिर ऐसी वक्त गुजरता गया, एक आदमी उसी तारीख में, उसी वक्त में मर गया। अब उसको यकीन हो गया कि यकीन वो इज़राइली थे। अब जिस दिन इसकी मौत का दिन आया था, उस दिन इसके यहां शादी थी, इसकी लड़की की शादी थी। आज हमारे घर में शादी होती है तो पूरा मोहल्ला सजा, घर भी सजाते हैं, मोहल्ला भी सजाते हैं। तो अंदाजा करो बादशाह के यहाँ शादी होगी, वो तो पूरा इलाका सजाता था, सब सजा हुआ था। अब बादशाह परेशान, इधर से उधर, उधर से उधर, कि अब थोड़ी देर बाद इज़राइल आ रहे हैं, अब तो खत्म मामला अपना। तारीख कहती है बड़ा डर रहा था। लेकिन उसी गांव के एक अल्लाह के नेक बंदे थे, बाबा फकीर, वो चले आए। कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। तो घर वालों ने कहा बाबा ठीक है, आप थोड़ी देर बैठ जाओ, पहले बादशाह सलामत खाना खा लेंगे, फिर हम आपको खाना दे देंगे। तारीख ये कहती है कि घर वाले गए, क्या बादशाह खाना खा लो। अब उसे खाना अच्छा कैसे लगे, जबकि उसे तो पता है कि इज़राइल आ रहे हैं।
اب تو موت یقینی ہے. تاریخ کہتی ہے کہا کھانا کھا لو. بادشاہ نے کہا ارے یہاں سے لے جاؤ تم کھانا, یہ لے جاؤ یہاں سے. اس لیے وہ تو فکر مند تھا, اب کیسے کھانا اچھا لگے, موت آنے والی ہے. گھر والوں نے کہا بادشاہ کھانا کھا لیجئے, اگر آپ کھانا کھا لو گے نا تو بابا فقیر باہر کھڑے ہوئے ہیں, اس کے بعد انہیں کھانا دے دیا جائے گا. تو بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہے تو یہ کھانا لو اور بابا فقیر ہی کو دیا. دیکھو ایک بات یہاں اور, صدقہ وہ چیز ہوتی ہے جو موت کو بھی ٹال دیتی ہے. صدقہ وہ چیز ہوتی ہے جو موت کو بھی ٹال دیتی ہے. بخاری کی روایت ہے, میری نبی ارشاد فرماتے ہیں صدقہ وہ چیز ہے جو بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے. اس لیے جب کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو جو عامل ہوتے ہیں نا تعویذ گننے والے, وہ کیا کہتے ہیں کہ مرغا اتار دو, اس میں سے مرغا اتار دو, یا پیسہ وغیرہ اتار کے اس کو اتار کر کسی غریبوں میں تقسیم کر دو, اور اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ فائدہ بھی ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے صدقہ. تو وہ کھانا لیا, بادشاہ کا کھانا آئی تھا, بابا فقیر کو دے دیا گیا. اور جب بابا فقیر کو دیا, بابا فقیر نے کھانا لیا, اسی محلے کے تھے, چل دیے ہوئے. ادھر سے بابا فقیر جا رہے تھے, ادھر سے اسرائیل آ رہے تھے, ادھر سے اسرائیل آ رہے تھے روح نکالنے کے لیے بادشاہ کی. لیکن وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے. اسرائیل تو سمجھ گئے, وہ اللہ کے ولی سمجھ گئے, ارے یہ تو اسرائیل ہے. بولے اسرائیل تم؟ بولے ہاں میں. کس لیے آئے ہو؟ کہا بادشاہ کی روح نکالنے کے لیے. بولے کیوں؟ بولے وقت پورا ہو گیا ہے اس کا, اب اس کی روح نکالنے کے لیے آیا ہوں. بابا فقیر بولے اسرائیل تم ایسا کرو, بادشاہ کی روح 10 سال مت نکالو, 10 سال بادشاہ کی روح مت نکالو. لیکن بابا فقیر یہ نہیں جانتے تھے کہ اسرائیل بھی بڑے جلالی تھے. اسرائیل نے کہا روح تو اسی سمے نکلے گی. اسرائیل اتنے جلالی تھے, کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب روح نکالی جاتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے. دنیا کے اندر کوئی اتنی مثال ہی نہیں ہے کہ جو مثال دے دی جائے کہ روح نکالتے سمے مردے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. بس چھوٹی سی مثال کتابوں کے اندر آ گئی ہے کہ اگر بیریا کا درخت ہو اور اس پہ رومال وغیرہ ہو, قاعدے سے پہلے بلڈا دی جائے, پھر رومال کھینچا جائے تو ایک دم چتڑے چتڑے ہو جائیں گے. اتنی تکلیف مردے کو ہوتی ہے. جبریل کو یہ کام سونپا گیا کہ جبریل جاؤ روح نکال لا. تو جب جبریل امین نے جب دیکھا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے تو انہوں نے کہا اللہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. پھر اللہ نے اسرافیل کو بھیجا کہ اسرافیل تم جاؤ, تم روح نکال کے لاؤ. اسرافیل علیہ السلام گئے. انہوں نے جب دیکھا کہ مردہ اتنا چیختا ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو, تو یہ بھی واپس آ گئے اور یہ کہا رب یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا میری مولا, اس کے لیے کوئی اور چن لے. تاریخ کہتی ہے پھر حضرت میکائیل کو بھیجا کہ میکائیل تم جاؤ. حضرت میکائیل آتے ہیں, وہ روح نکالنے آتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا مردے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے, وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آ گئے, مالک مولا یہ کام میں نہیں کر سکتا, میرے اللہ کسی اور کا مقرر فرما دے, اتنی تکلیف اللہ میں نہیں دیکھ سکتا. پھر اسرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ تم جاؤ. اسرائیل علیہ السلام گئے اور فوراً روح نکال کر لے آئے, کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اللہ نے فرمایا اسرائیل آج سے اس کام کے لیے تم ہی مقرر ہو, تم ہی یہ کام کر سکتے ہو. ظاہر سی بات, 3 فرشتے لوٹ آئے اور یہ کتنے بھیانک ہوں گے, ان کے دل میں رحم تو ہے ہی نہیں کہ جب روح نکالنے آتے ہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے, اس کے بعد نکال کے لے آئے. رب نے ارشاد فرمایا اسرائیل تم اس کام کے لیے بہتر ہو اور آج سے روح تم ہی نکالو گے. اتنی جلالی تھی اسرائیل. تو اسرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا آ رہی تھی ادھر سے بعد, اور بابا فقیر نے دیکھا, کہا اسرائیل کہاں؟ کہ بادشاہ کی روح نکالنے کے لیے. بولے جاؤ 10 سال مت نکالو. کہا روح تو اسی سمے نکلے گی. بابا فقیر نے کہا اچھا. بولے اسرائیل اب تم 20 سال تک بادشاہ کی روح کو نہیں نکال سکتے. اسرائیل نے کہا اب تو روح اسی سمے نکلے گی. بابا فقیر بولے اسرائیل اب تم روح 30 سال تک نہیں نکال سکتے. تاریخ کہتی ہے کہ اللہ کی جانب سے جواب آتا ہے
ऐ इस्राएल पीछे चले आओ, ये मेरा महबूब बंदा है, अगर बादशाह की उम्र 100 साल बढ़ा देगा, मैं बादशाह की उम्र 100 साल जाहिर कर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। रब का करम देके अपने नेक बंदों पर, अल्लाह के वलियों का मकाम देके, उनका दर्जा देके कि इज़राइल को वापस कर देते हैं। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इज़राइल अब ऐसा करो, 30 साल तक इस बादशाह की रूह नहीं निकलेगी, इसलिए कि मेरे नेक बंदे ने जो बोल दिया है वो बोल दिया है। शायर कहता है, निगाहे वली में वो तासीर देगी, बदलती हजारों की तकदीर देगी। तो जब ये वाकया मैंने बयान किया, चलो आपको बता ही देता हूं, काजी वसई के अंदर बयान किया। काजी वसई के अंदर मैंने मस्जिद में बयान किया, और बयान करने के साथ मैं ये भी बोल देता हूं कि किसी को भी मेरे बयान से एतराज हो तो बोल सकता है, मैं जवाब दूंगा। तो किसी की तो हिम्मत नहीं हुई कि कैसे बोले, इसलिए कि वहां कुरान और हदीस ही चल रहा था। तो मस्जिद से हम तो सलाम पढ़ गए, ज्यादातर तो निकल ही गए थे जो सिस्टम वाले थे। जब निकल गए तो हम बाहर आए, बाद में देखा कि हंगामा हो रहा है वहां बाहर, तो बहुत लोग खड़े हुए नमाजी। तो एक साहब हमसे जैसे मस्जिद के गेट से निकले, उन्होंने कहा, मौलाना साहब आपने ये कह दिया है कि अल्लाह के वली ने एक साहब की उम्र 30 साल बढ़ा दी, मलकुल मौत को लौटा दिया, हालांकि जिंदा करना मानना ये तो अल्लाह के हाथ में होता है, वलियों के हाथ में कहां से हो गया। मैंने कहा अच्छा चलो देख लेते। तो साहब से मुलाकात हुई, बड़े दूर तक मजमा लगा हुआ था, बहुत दूर तक। कहा आपने तकरीर में गलत कहा है। मैंने कहा क्या गलत कहा भाई? बोले आपने ये कहा कि वली ने मौत को लौटा दिया और 30 साल बढ़ा दी। मैंने कहा हाँ कहा है। बोले अरे जिंदा करना और मारना ये तो अल्लाह के हाथ में। मैंने कहा यकीनन अल्लाह के हाथ में। तो फिर आपने गैरुल्लाह के लिए क्यों कहा, वली के लिए कैसे कह दिया, जबकि अल्लाह के अलावा कोई नहीं जिंदा कर सकता, कोई नहीं मार सकता। मैंने कहा सही है, तो फिर आपने वली के लिए क्यों कहा? मैंने कहा सुन लो क्यों कहा, कुरान ने कहा तो मैंने कह दिया। बोले कुरान ने कहा। मैंने कि ये बताओ अल्लाह के अलावा कोई नहीं मारता? बोले कोई नहीं मारता। मैंने कोई जिंदा नहीं करता? बोले कोई जिंदा नहीं अल्लाह के अलावा। तो उनके इत्तिफाक की बात, उनके बेटे हाफिज कुरान थे जो बगल में बैठे हुए थे। तो मैंने कहा अपने बच्चे से ही पूछ लो, कुरान मुकद्दस के अंदर रब अल्लाह के कलाम के अंदर है कि ईसा कहते हैं वओहिल मौता, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। अब ये बताओ कुरान को मानते हो कि नहीं? बोले हाँ मानते हैं। तो मैंने कहा कुरान तो ये कह रहा है कि ईसा कह रहे हैं मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं, और तारीख है, इतिहास है, कुरान है कि ईसा ने मुर्दों को ठोकर लगाई और मुर्दे जिंदा हो गए। इतना मैंने वाकया सुना है। तो क्या कहा मालूम है? अरे वो तो अल्लाह के हुक्म से था, अल्लाह के हुक्म से था। तो मैंने कहा मैं क्या उसमें भूसा मिला रहा था? वही तो आपको बता रहा था, वही तो मैं आपको बता रहा था कि अल्लाह का करम इनके ऊपर इतना है, अल्लाह का करम इनके ऊपर इतना है, अल्लाह ने इन्हें इतनी ताकत दी है कि अगर ये मुर्दा को कहे जिंदा हो जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा, और जिंदा को कहे मुर्दा हो जाए तो ये मुर्दा हो जाएगा। हम कब कहते हैं कि ये अपनी तरफ से करती हैं? हम कब कहते हैं ये अपनी तरफ से इन्हें ताकत है? हम भी तो वही कहते हैं कि अल्लाह ने इन्हें ताकत दी है। क्या हो गया? नारा नहीं लगा रहे। अच्छा चलो नारा तो लग ही जाएगा। तो क्या कहा? अल्लाह ने इन्हें इतनी ताकत दी है, इतनी कुव्वत दी है कि अगर जिंदा को चाहे तो मौत दे दें, मुर्दे को चाहे तो जिंदा कर दें। या हम ये नहीं कहते कि इनके पास जो ताकत है ये अपनी तरफ से, बल्कि हम तो यही कहते हैं कि ये पावर, ये ताकत अल्लाह ने इन्हें अता किया है जब इनके पास ये ताकत है। अल्लाहु अकबर। इसीलिए तो शायर कहता है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अजीजान गिरामी वक़ार। और ये वाकया तो आपने तमाम ही ने सुना होगा। गरीब नवाज की मिसाल देने के बाद फिर मैं गौस की शान एक वाकया बड़े छोटे से अंदाज में फिर अपन बयान खत्म करेंगे, लेकिन बड़े गौर से आप सुनेंगे। हजरत गौस आजम रदी अल्लाह ताला का वाकया
क्या है वो शॉर्ट कट में बयान करूंगा, लेकिन गरीब नवाज की अजमत देखें। यहां बताने का मतलब ये है कि अल्लाह के जो वली होते हैं, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, इनका मकाम क्या होता है, इनका दर्जा क्या होता है, वो मुलाहिजा फरमाएं। शायर कहता है, जो सालों से दरिया में डूबी हुई थी, जो सालों से दरिया में डूबी हुई थी, निकल कर वो कश्ती खुशी से ये बोली, खुशी से ये बारात यो मुस्कुराओ, मिली जिस्त गौसल वरा की बदौलत। कोई तालाब से जाकर पानी से कहना, बुलाया है तुमको तो ख्वाजा पिया ने। ये तालाब से जाकर पानी से कहना, बुलाया है तुमको तो ख्वाजा पिया ने, बस एक हुक्म पाकर सिमट आया सागर, प्याले में ख्वाजा पिया की बदौलत। अजीजाने गिरामी वकार, हजरती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर की सरजमीन पर जब तशरीफ लाते हैं तो अना सागर के करीब आते हैं। वाकया लंबा है, वो बताना नहीं है, गौस की यहाँ शान बताना है, इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज की मिसाल देने के बाद बताऊंगा। अना सागर के पास हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उसी से गुस्ल करते हैं, वुजू करते हैं, नहाते हैं। तो लोगों ने ये कहा, राजा जोगी जयपाल के लोगों ने, ए बाबा फकीर, यहाँ सिर्फ हमारे लोग ही नहाते हैं, यहाँ हमारी समाज के लोग ही स्नान करते हैं, वही नहाते हैं, लिहाजा आज के बाद तुम इस अना सागर से पानी इस्तेमाल नहीं कर सकती हो, इसलिए कि जब तुम पानी इस्तेमाल करती हो तो ये पानी नापाक हो जाता है, ये पानी पाक नहीं रहता, लिहाजा आज के बाद से तुम पर पाबंदी लगाई जाती है कि ना तो अना सागर से तुम वुज़ू के लिए पानी ले सकती हो और ना इसके अंदर गुस्ल कर सकती हो। तारीख ये कहती है, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने मुरीद से कहते हैं, बेटा कुतुबुद्दीन, अर्ज करते हैं जी रब, अर्ज करते हैं जी हुजूर, बेटा तुम्हें पता नहीं है, देखो राजा के सिपाही क्या कह रहे हैं, अना सागर इनका है, पानी इनकी है, पानी इनका है, हुकूमत इनकी है, लिहाजा अस्ताबा उठा लो, मुसल्ला उठा लो, चलो दूसरी जगह डेरा डाल लेते हैं। तारीख ये कहती है दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। उसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने मुरीद से कहते हैं, बेटा कुतुबुद्दीन, अर्ज करते हैं जी हुजूर, बेटा जाओ इस लोटे को ले जाओ, अना सागर के करीब जाओ, और अना सागर के करीब जाने के बाद राजा के सिपाहियों से ये कहना, ऐ लोगों, अब हम अना सागर से दूर जा रहे हैं, लिहाजा एक अस्ताबा पानी दे दो, एक मशकीला पानी की इजाजत दे दो। तारीख ये कहती है, वो लोग कहते हैं कि ऐ शख्स, इस बार तो तुम ले लो पानी, लेकिन आइंदा ख्याल रखना, आइंदा कभी मत आना। तारीख कहती है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खलीफा और मुरीद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अस्ताबा डाला था। तमाम लोगों ने देखा कि पानी मौजूद था और पानी के अंदर अस्ताबा डाला है, तमाम लोगों ने देखा है, लेकिन जिस समय अस्ताबा उठाया है, पूरे अना सागर का पानी एक मश्क के अंदर समाया गया। तमाम लोग हैरत में। उसके बाद वो अस्ताबा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पेश कर दिया जाता है। लोग परेशान हो गए। तो राजा की बारगाह में ये पैगाम पहुंचा कि ऐसा ऐसा मामला है, अजमेर के अंदर कोई एक जादूगर बादशाह, जादूगर बाबा आया है, जादूगर कोई फकीर मौजूद है जो अपने जादू की बुनियाद पर अना सागर के पानी को ले लिया है। अल्लाह अकबर। राजा ने कहा, जाओ और उन बाबा से माफी मांगो और उनसे ये कहो, बाबा रहम करो, मखलूक परेशान है, लिहाजा ये पानी वापस कर दो। तारीख ये कहती है, लोग जाते हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज करते हैं, बाबा मखलूक परेशान है, लोग परेशान हैं, लोग प्यासे मरे जा रहे हैं,
लिहाजा बाबा मेहरबानी करो, अपना जादू वापस ले लो, हमें पानी वापस दे दो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, तुमने हमारे साथ बड़ी बदतमीजी की है, तुमने हमारी शान में तौहीन की है, तुमने हमें बहुत परेशान किया है, और याद रखना हमारा जादू से कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा जब तुमने माफी मांग ही ली है, जब तुमने माफी मांग ली है, तो जाओ अना सागर के करीब जाओ, पानी आ जाएगा। बेटा कुतुबुद्दीन, ये मशकी ले जाओ, इसका पानी अना सागर में कोड़ेल दो। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने लिया पानी, जैसे ही उड़ेला है, जितना पानी अना सागर के अंदर था उतना का उतना वापस फिर आ जाता है। एक करामत देखकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की हजारों लोगों ने हजरत ख्वाजा के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, ये है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुमज मेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। इसीलिए शायर कहता है कि तालाब से जाकर पानी से कहना, बुलाया है तुमको तो ख्वाजा पिया ने, बस एक हुक्म पाकर सिमट आया सागर, प्याले में ख्वाजा पिया की बदौलत। कहो मेरी अंजुम फलक के सितारे, है रोशन हबीबी खुदा की बदौलत। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, इसी तरीके से शायर कहता है कि जो सालों से दरिया में डूबी हुई थी, निकल कर वो कश्ती खुशी से ये बोली, खुशी से ये बारात यूं मुस्कुराओ, मिली जिस्त गौसल वरा की बदौलत। बिरादरान इस्लाम, इस वाक़या को भी बड़े गौर से सुनेंगे। वाक़या तो आपने सुना होगा, लेकिन मजीद नए तरीके से आपको सुनाने जा रहा हूँ। हजरत बड़ी पीर अपने एक मुरीद के साथ रोजाना दरिया पर टहलने जाती थी। तो एक दिन हजरत बड़ी पीर ने देखा कि एक औरत है जो अपने आंसू बहा रही है, रो रही है, बिलक रही है। हजरत जब बड़ी पीर ने ये देखा कि ये रो रही है, तो अपने मुरीद से पूछा, आखिरकार क्या वजह है कि ये रो रही है? तो उनके मुरीद ने ये कहा, ए बड़े पीर, ये औरत इसलिए रो रही है कि आज से 12 साल पहले इसके सिर्फ एक ही औलाद थी, इसके सिर्फ एक ही लड़का था। जब वो जवानी की दहलीज पर चढ़ा तो इसने उसकी शादी इस दरिया के इस पार कर दी थी। जब उधर से कश्ती आ रही थी, कश्ती डूब गई और तमाम के तमाम लोग उसी के अंदर गर्क हो गए। तारीख कहती है हजरत गौस ने यह देखा कि बुढ़िया आंसू बहा रही है, फौरन बुढ़िया से कहते हैं घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तारीख कहती है हजरत गौस ने अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को उठाया, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ की कि मेरे रब, इस बुढ़िया का बेटा और इसकी बहू को मौला लौटा दे। अल्लाह उन तमाम बारातियों को लौटा दे जो इस दूल्हा और दुल्हन को लेकर आ रही थी। तारीख कहती हजरत गौस रज़ियल्लाहु अन्हु ने अभी पूरी दुआ करी नहीं थी कि उनके मुरीद कहते हैं हुजूर आके खोले, वो दूल्हा भी आ रहा है, वो दुल्हन भी आ रही है, वो कश्ती भी आ रही है, वो बाराती भी वापस आ रही है। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, इधर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु दुआ कर रहे थे। अल्लाह का करम देखो कि 12 साल पहले जो कश्ती डूबी हुई थी, 12 साल हो चुके थे, लेकिन 12 साल पहले जो मर चुके थे उन्हें भी जिंदा करने वाला कोई है तो वह गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की जात है, जिनके ऊपर रब का करम, अल्लाह का एहसान और उसकी अल्लाह का करम, उसका एहसान और उसका रहम सरकार गौस के साथ है। अल्लाह ने बेशुमार वलियों को, हर वलियों को पावर दिया, लेकिन जितना गौस को पावर दिया किसी वली के पास उतना पावर नहीं। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, तो इससे हमने अंदाजा क्या लगाया? इससे अंदाजा ये लगाया कि जो अल्लाह के बंदे नेक बंद होते हैं, अगर वो अल्लाह के बारगाह में दुआ कर दें, अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं बल्कि उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। बिरादरान इस्लाम, साथ साथ हम
اپنے ولیوں کو تو مانتے ہیں، لیکن انہیں یہ درجہ ملا کیسے؟ انہیں یہ درجہ ایسا ملا ہے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں راتوں رات اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کی بندگی کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، جب جا کے انہیں یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو بھی نماز پڑھوائیں، خود بھی پڑھیں اور اولاد کو بھی حکم دیں۔ جب خود پڑھیں گے تو اولاد پڑھے گی، جب ہم ہی اچھے راستے پر نہیں ہوں گے تو اولاد کیسے ہوگی؟ اس لیے خود بھی نماز پڑھیں، اولاد کو بھی حکم دیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔